गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। देखो आज बीरवा को थोड़ा थोड़ा तबीयत अच्छा है, ठीक है। क्या बना रही है बीरवा? मैं दाल बना रही। दाल बना रही है? किसकी दाल? मूंग की दाल। मूंग की दाल और सब्जी और चावल और रोटी। रोटी, सब कुछ टेस्ट करवाना ना। ये क्या बना रही है? दाल है? दाल। दाल है, ठीक है। सबको गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तबीयत थोड़ी ठीक है क्या? ए भैया, क्या कर रहा है तू? चलो स्नान करने जाना है। खाना बने थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। मोबाइल तो देखते हैं, मगर चलो स्नान बान कर ले फटाफट। है चाय पी तूने? और रस पिया तुलसी और क्या डाला था? अरडूसी का हल्दी और अरडूसी। आपको नहाने जाना है। हाँ तो मैं नहाने चला जाऊँ? आपको जाना है। मैं चला जाऊँ? हाँ तो दोस्तों नहा धोने के लिए चला जाए, तैयार हो जाएंगे। हैं? खाना 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। खाना हो जाएगा 10 मिनट में तैयार। हाँ तो मैं नहा के आ जाता हूँ, ठीक है। हाँ दोस्तों, आज तो खाने में रोटी, सब्जी, चावल और दाल और कांदा और टमाटर काट के रख दिया है। सब बन गया है और मैं खाने के लिए बैठ गया हूँ। अभी विशु भैया आएगा। आ गया बेटा? आ गया? तैयार हो के? बस एक ही रोटी मुझे को चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ आप भी खाने के लिए बैठ जाओ। अभी रेडी हो गया है खाना, तो हम खा लेते हैं। 2 रोटी दी है मेरे को, बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, खाओ। है? 2 रोटी तो क्या होगी, पतली है तो क्या करें। कैसा लग रहा है भैया खाने का? हाँ ठीक ठीक। दाल रोटी, सब्जी बनाई है ना यार, मेथी की, हरी मेथी की। है हरी मेथी खाऊंगा ना तो अच्छा रहता है सर्दी तो का। पनीर बना के दो ना, उस दिन बढ़िया लगता है। फिर तबीयत बगड़ेगी तो कौन करेगा? तबीयत बगड़ेगी, सब कुछ बगड़ेगा। मेरी बगड़ेगी, बिगड़ी है, कौन करता है? तूने कल बर्तन तो धोए नहीं थे रात को? मैंने बोला था ना बर्तन साफ कर देना। दोस्तों मैंने खा लिया और ये दोनों खा रहे हैं रोटी, सब्जी, दाल, चावल। खा लो, बाद में हम निकलते हैं। चलो। तो गाइस 3 बज गए, तो यहाँ पे मम्मी कर रही है वो अहमदाबाद जाने के लिए सब पैकिंग है। मम्मी क्या क्या ले रही है, उसमें क्या क्या है? ये सब वो ये क्या है ये? ओ भाई पीतल का, जर्मनी का है। जर्मनी का नहीं, जर्मन बोलते हैं उसको। जर्मन। ये थालियाँ है ना, हाँ ले जानी पड़ेगी ना। हाँ ले यहाँ भी रखनी पड़ेगी, वहाँ भी लेके जानी पड़ेगी। सब 2 है तो किट ली भी है अंदर है गाइस। देखो, एक यहाँ पे रहेगी, ऐसे 2 तो एक लेके जाती है। ये बर्तन सब घिसने हैं, फिर जिसने तो पड़ेंगे ना। कितने सारे बर्तन हैं। ये पीतल का है, ये तांबे पीतल का सब। गाइस सॉस की बाटली, सॉस भर देने का इसमें। नहीं ये क्या है ये सब? ये क्या आधी बोतल कटी हुई है? नहीं गाइस, ये क्या क्या है? ये मेरे काम में है, बाहर अभी तो बाहर फेंकते हैं। ये मैं पहले स्कूल में जाता, यह टिफिन ले जाता था। फिर गाइस ये मुझे नवरात्रि में मिला है, अब मैं भी ले जाऊंगा इसको। ये ले जाना है हमको। हाँ क्यों? वो जो कुछ छोटा छोटा खाना हो तो छोटी वापरनी तो पड़ेगी ना। ये छीनी बिनी सब काटने का। अभी इसमें भी एक किट ली, 4 ग्राम चाय। ये एल्यूमिनियम का फेंक दो। कितनी सांस है हमारे घर में? तीसरी वाली। ये लेके जानी पड़ेगी। वो ले लेगी। ये तो क्या, इसमें भी क्या क्या है रे? ये सारी छोटी छोटी चीज है नहीं? ये है थोड़ी पवाली।
हाँ देखो डिशें कितनी सारी है। आप कितने लाते हो? तो गाइस अभी इतना ही। अब फिर मैं जाऊंगा ट्यूशन गाइस। गाइस बीरवा बीरवा क्या बोलती थी? હું કહેતી હતી કે કોથરીમાં જ રાખવાનું કા બધું ડબ્બામાં કશું ભરવાનું જ નહીં, નહીં તો બગડી જાય. કઠોળ બઠોળ બધું દાળ બાળ બધું બગડી જાય ને. હે હે તો પછી એક કોમ કર, હા દૂધે છે ને કોથરીમાં જ રહેવા દે, કાઢતી જ ના. હા તપેલીમાં કોઈમાં નહીં તો બગડી જાય. હે नहीं सच बात है। मैं तुवेर वो कठोर लाई थी ना, तो वो कांच की बर्नी में साफ करके भर दिया, बराबर है। तो क्या हुआ, उसमें जीवड़े हो गए। सच ही ना, एक में तो वो ऐसे पड़ी रही जैसे थैली लाई थी ऐसे। तो 1 साल पूरा हो गया ना, तब भी वो ऐसा के ऐसा कंप्लीट रहा। इसलिए मैं बोलती हूँ कोई भी चीज हो ना, हाँ तो थैली में ही रखने का। थैली में हो ना, जैसे प्लास्टिक की साफ करके फिर आज उसमें तो भर के फिर बाजरी के मेथी के मुठिए बना दिए हैं, हाँ, इसको बहुत लहसुन वाले, हरा लहसुन बेसुन सब डाला है ना? है नहीं डाला? गौर खटास वाले गौर खटास वाले है, गुड़ खटास वाले है ना? हाँ बढ़िया इसको बढ़िया। नहीं बाटे। ऐसा है। ओहो भगत क्या करने के लिए? अगरबत्ती करने के लिए, भगवान का नाम लेना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युमुक्षयमामृता। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। है क्या पीना है? हाँ हाँ बना दे, तेरे को पीना है तो मैं भी पी लूंगा, कोई चिंता नहीं। मुझे तो बात तेरे, मैं तो खाऊंगी, मैं तो ममरा बमरा नहीं, चाय भाखरी बना दे एक तेरे लिए। तो ऐसा तो कुछ खाना ही नहीं मुझे। मेरा ना सुबह तो क्या बना दिया? एक पराठा बना हाँ पराठे ये डाल के बना दे, मुठिया डाल के 2-3 बढ़िया लगेगा। मसाला मुठिया वाला पराठा बन जाएगा, वो बना दे ना, आलू परोठा ऐसा बन जाएगा मसाला वाला। इतनी भूख लगी है ना मुझे तो। हाँ तो खा ले, धरा है ऐसा यहाँ के। लगता है क्या खाऊं, लेकिन कुछ खाने का मन हो तो खांसी आती है ना, तो खा नहीं सकती, कोई बात नहीं, मट जाएगा ना 2-3 दिन में, 2 दिन में बाद में तू खाना। सुबह से बैठने का खाने के लिए, दोपहर का खा करना। और कितना अच्छा अच्छा खाने का मन हुआ है, लेकिन खाई नहीं। हम तो गोटे नहीं मिलते। क्या नहीं मिलता? गोटा खाना है तेरे को? अभी तो डॉक्टर ने मना कर दिया है, कुछ भी तला हुआ नहीं खाने। तला हुआ कुछ भी खाना नहीं है, ठीक है, ऐसा बोला है। अरे गोलियों करो यार। एक बजी गरीब ले અમે તો ખબર અલ્પેરી એક વખત પાટોત્સવમાં ગયો હતો. તે બ્રાહ્મણ શું કહે ખબર છે? બધા જ બાપુઓ નાઈન દર્શન કરજો, નાઈન દર્શન કરજો. મારું હું વાપરી ગયો, હું ફોટોગ્રાફર, હું ક્લિક કરું, મારે આપણે મગજ તેજ, હું વાપરી ગયો. એટલે આમ પ્રકાશી બાપુ આવ્યા, રાજુ બાપુ આવ્યા, બધા બાપુ આવ્યા, ટીંકુ બાપુ ને બધા. મેં બાપુ જય માતા જય માતા. મેં બાપુ પેલા મન દર્શન કરો, મન પેલા જય માતા જ કહો. કશમ મેં બ્રાહ્મણે કીધું નાઈન દર્શન કરો. હું નાઈન દર્શન કરો, પણ બાકી બધા દર્શન કરો. બાપુ આવા એ વખતે પોઈન્ટ પકડતા આવડો. અરે બાપુ તો હવે જોડાયા બાપુ. એટલે ના ઘર આવ્યું એમની ઘર 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 કરો. મને ખબર પડે તો કેવો ટેસ્ટ છે, ટેસ્ટ વાળી આ તો ટેસ્ટ લ્યો. ટેસ્ટ વાહ હું આમ થાય છે. મને ગમ્યું. ચાલ કેમ ધૂણો છે? ગમ કે ના ગમ? ગળ દેવી પડી મટાડવું હોય તો. કોઈને ગમ ના. અત્યારે બધું બીજાને ઘરે ગયો, પણ અત્યારે હાલ તમે કરો. હા મને ગળાઈ છે તારું દીધો. ભલે તમે બીજાને ઘરે ગયો, આજે તમારો વારો હતો એ કરો. બીજું અમે લોકો છે ને વાતો કરતા છેલ્લી ગોળીઓ ગણાય થાય, છેલ્લી ગણ ગણાય છે. આપણે ભાઈ આજે મારો વારો ગળાઈ
ગોળીઓ કોઈ ભગવાન કોઈ દર્દ જ ના થાય તો ગોળીઓ જ કરવી ના પડે તો ડોક્ટર છોકરા ભૂખે મળતા ને તો એ તો ભણીએ ના સરકારી માં ના મિલી આપી તો કોઈ ડોક્ટરે ના બને તો બેરોજગાર થઈ જડી આ ગોળી કરું છું ને પેટમાં તો બધું પેટમાં ના જવા દે સાઈડમાં થઈને બાજુમાં કરાવવા દે. બાયપાસ કરવાનો હા બાયપાસ સીધી મોય ના જવા દે પેટમાં કે તું બાજુમાં વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ જા જેઠાણું એમ સાઈડમાં ડાબી બાજુથી કરજે આવો જમણી બાજુ કરું છું ડાબી બાજુ કર ડાબોરીસ પણ એટલે ડાબોરી જે લમ નાખે એટલે જમણી બાજુ જાય પણ ઓમ નાખ ઓમ લાગુ ઓમ જતી રહે તો ડાબી બાજુ આમ છે ગોળી ગળા નાખી નાખી એક બે જી પાણી પી દો ગાઈસ હવે પોઝ કરી દે એકાદી ઝટકારા બંધ બધી એક એક ના કરવાની એ ચલો જીવ બળી જાય જીવવાળા કોણ આપણો ગોળીનો આપણો એ આ બધી એક મારી મજા જતી રહે ફટ ફટ લઈને ફટ લડી હું તો 8 ગોળીઓ ને તે કર ગાડી કરજો હેડ એક વાર ફેસ હરી ઈચ્છા ભગવાનને પ્રાર્થના કરે જલ્દી સારું થઈ જાય એવી શુભકામના બીજું તો હું અરે મન તો ઉધરસ આવ હું તો એટલી હેરાન થઈશું ને તમે નહીં માનો હું બે રાત અડધી રાત તો હું ઊંઘી જ નથી હું તો કા મોનું આ મોની ગર મારો કા મોનું બોલે એ બોલો તો એ ના બોલો તો એ મોનો ઓળવા ભઈ રહ્યો કાકા બધો અડધો કલાક આયા છીએ એ ભાઈ મને ખબર નહીં કે તું જાગી છું ઊંઘી છું મને એવું ખબર અમે તો ઊંઘી જઈએ એટલે તારે મને તો ડોટ કરું ને પણ મને ના આવે પણ થાય હું ઉપર ઊંઘું ઊંઘ જ ના આવે અને ઊંઘવા લ્યો ને એટલે તરત ઉધરસ ચડે કન્ટિન્યુઝ આમ મોઢું તો ભેગું જ ના થાય ઓમે હું બેન ઉધરસ ને શરદીની એટલી પાવરફુલ દવા કોઈ હજી શોધાઈ નથી વર્લ્ડમાં દર વર્ષે જો તમે ટેમ્પલેટ પર નામ છે ને શરદીની અને ઉધરસની દવાના નામ અલગ અલગ જ આવશે સેરિડોના હે તો બીજી ત્રીજી કોઈ આ હે સેમલો ના હે દરેક એવરી યર કારણ કે શરદીની કે ઉધરસની પર્ટિક્યુલર દવા હજુ નો વન હેવ ઇન્વેન્ટેડ કારણ કે દરેકના અલગ રીતે થાય ને એટલે ખબર જ ના પડે કઈ દવા કોને ઇફેક્ટ થશે કારણ કે માણસનો નેચર પ્રકૃતિ છે ને જુદી જુદી જુદી. પ્રકૃતિ આકૃતિ પ્રતિકૃતિ હું તો એમ જ કહું છું દરેકના શરીરની પ્રકૃતિ અલગ હોય આ કે ની 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 પ્રકૃતિ અલગ હોય એટલે પાછું દવા ના લઈએ ને પછી જોમી જાય એ પ્રકૃતિ કહેવાય નહીં પ્રકૃતિ હવે અલગ. મને તો એમ થાય કે આ મારી ઘર તો હા એ વસ્તુ જુદી છે અવરાતું ભાઈ પ્રકૃતિ અલગ હોય પણ બધાની આકૃતિ જુદી જુદી હોય કે તાણ સંસ્કૃતિ બદલાય કે ત્યારે સંસ્કૃતિમાં નકર બધું પ્રતિકૃતિ થઈને ગયો પ્રતિકૃતિ સાચી વાત છે એ લઉં આ તો આવું કાઢવું પડો ગમે ના સુખમાં સાંભળે સોની દુઃખમાં સાંભળે રામ સુખમાં હોય કે તમે કે મુખ કોઈ પણ કારણ તો હા આપણે તો આમ કરીએ તેમ કરીએ બધું જયારે આવતા ખબર એ ભગવાન હે ભગવાન રોમ રોમ સાચી એ તો દરેક ને હોય સુખમાં સાંભળે સોની દુઃખમાં સાંભળે રામ ભાઈ સાચી વાત કુદરતનો નિયમ જ છે આપણે હાજરતા જ હોય ને તમે કે હું તારે આપણે કોઈને બધતા નહીં છે પણ જયારે આપણને કઈ તકલીફ થાય ને બીમારી આવે. ત્યારે આપણને સાહેબ અહેસાસ થાય અહેસાસ થાય વાત સાચી છે 100% વાત આપણે આપણા છોકરાને ગમે એટલું બોલીએ કે ભાઈ પેકિંગ નહીં ખોય આ નહીં કર ઓમ નહીં કર મન તો રમ હોય રમ ભાઈ આઉટ ગેમ રમે મોબાઈલ નહીં રમો કે આ નહીં કર કે પેકિંગ નહીં ખોય પણ જયારે હું ધ્રુવાવાનો મોદો પણ તાણે ખબર કે મમ્મી તું સાચું કહેતી હો પપ્પા તો સાચું કહેતા હો તાણે ખબર પડે બહારનું ના ખવાય હા પડીકો ના ખવાય તાણે ખબર પડે કે અંદરનું જ ખવાય બહારનું ના ખવાય એટલે ભણવાના જેવા ધીમે કહે પપ્પા ફોડી ખાઉં છું અંદરનું જ ખાઉં છું ચલો બહારનું ખાઉં છું ભણવા જેવા ધીમે જ કહે
મોટે પપ્પા જો ફોડીને જો આગળ થોડું અરે ઘરનું ખાવાનું મમ્મીએ બનાવેલું ખાવાનું મમ્મીએ બનાવેલું એ જ ખાવાનું પણ બન્યું એ જ ખાવાનું ભાવ તો એ બનવું તો ને એ તો ભાવતું જ બને રોજ જુદું જુદું હોય તનસી છે મારા ઘેર ખાવા જાય બીજી રોજ તો હોય રાખી નહીં આવે એટલું કરીએ ઓહો રાખી રહી તે રાખો કે દે ભાઈ આપણો બધો ઉંમર થઈ ગઈ. છે ને, એક જેટલો હજુ તો મને એવું નહીં લાગ્યું કે આપણો ટેસ્ટ અલગ હોય કે ખાવાની મજા જ આવશે મજા આવે છે તો એ દેશોતર ખો ફિંચોર ખો અમદાવાદ ખો કે અમારે એકલા મસાલો તો એક જ વપરાવાનો છે. મસાલો નહીં આ બધું આત્મીયતા હોય બેટા સિસ્ટમ હોય ભલે રામદેવ મરચું નાખ્યું હોય કે ગણેશ RDM કર બીજું તો બધાને ક્યાં સારું જ બનતું એવું ના હોય કે ખોટું બનતું હોય પણ જે જેની સ્થિતિ પરિસ્થિતિ ભલે સારું જ બનાવતા બિચારા શાક રોટલો બનાવ્યો પણ तो गाइस आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में तब तक के लिए बाय जय भारत वंदे मातरम।